सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखिया। दासन दास कह जन नानक, जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखिया। जगदी जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारिओ, मन बिरतियां दी एकाग्रता बना के गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी सतगुरु जी की कृपा हुई है। अमृतमई बाणी का कीर्तन नसीब होया। गुरमुख प्यारे भाई दर्शन सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उन्होंने अमृतमई बाणी का कीर्तन गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज का पवित्र शब्द सानू सरवण करवाया। सतगुरु जी कृपा करन गाविया सुनिया मन मंदिर विच वस जाए, जीवन विच कमा सकीए। पिछलेरे दिनों तो चलती लड़ी एक झात मैं उहदी पाउणी चाहुंदा ताकि अज दे शब्दां नाल साडी सांझ बन जाए। 32 साल तलवंडी जी धरती ते गुजारे होए गुरु नानक साहब जी के पवित्र चोजां की चर्चा आपां पिछले दिनों विच कीती सी। पूर्ण तौर ते हर गल बड़ी जिम्मेवारी नाल उन्होंने निभा के मनुख नूं जीवन जीउण की जाच सिखाई सी। उस तो बाद विच करीब 2.5-3 साल का समा सुल्तानपुर लोधी का है। उहदे विच सतगुरु जी ने बहुत वड्डियां दातां बख्शिश कीतियां सी। सुल्तानपुर लोधी तो मूल मंत्र की दात मिली हुई है सानू। बेई नदी के किनारे तो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद, ये सुल्तानपुर लोधी की देन है। मैं तो उठ के तू तक पहुंच जाना, ये सुल्तानपुर लोधी की देन है। सुल्तानपुर लोधी तो सतगुरु जी ने जगत जलंधे नूं ठारन वास्ते रहमतां बरसाइयां सन ते प्रचारक दौरियां ते गए सन। उहदे विचों जिहड़ी पहली उदासी है, पहला प्रचारक दौरा है, ये हिंदू धर्म के धार्मिक स्थानां वाल है। उहदे दरम्यान सतगुरु जी ने 8.25 साल थां थां ते विचर के उन्हां लोकां नाल विचार चर्चा करके धर्म भुल्ले लोकां नूं धर्म दे राह ते तोरिया सी। इत्थों तक लड़ी आपां पिछले दिनों विच विचार साझी कीती है। एक पल मैं तुहाडा ध्यान होर दिवाउणा चाहुंदा, फिर अज दी विचार साझी करांगे। जदों गुरु नानक साहब जी वापस परते ने राय बुलार नूं मिले,
ये 1515 की घटना है। आप सोच लीए 1469 में गुरु नानक साहब का प्रकाश है, तो 1500 तक 31 साल हो गए। अगे 15 साल होर ला लीए, 46 साल सतगुरु जी की उम्र है, ताकि दिमाग च साडे एक तस्वीर बनती रहे। 46 ईयर्स ये सतगुरां की उम्र है जदों पहली उदासी तो वापस परते ने। उस तो बाद विच सतगुरु जी ने करतारपुर साहिब बसाया। ये अजकल पाकिस्तान विच है। साडे कोल 2 करतारपुर साहिब ने, एक गुरु अर्जन पातशाह जी का वसाया होया जलंधर के लागे है, एक करतारपुर साहिब गुरु नानक साहब का वसाया होया वो पाकिस्तान विच है। ये बसाउण लई करीब 2 सालों का समा करीब करीब लग गया। 1515 विच शुरुआत की आके, 1516 नूं करतारपुर साहिब की नींह रखी गई, शुरुआत की गई। 1517 तक करतारपुर साहिब दे विच बहुती वसों हो गई, क्योंकि जिहो जिहा गुरबाणी ने जीवन बख्शिश किया सचियार मनुख का, उहा जिहा जिउण लई कोई थां भी तां चाहीदी सी, प्रैक्टिस करने वास्ते कोई थां भी तां चाहीदी सी। गुरु जी ने बचन आखे सन भी शुभ अमल चाहिए ने, ते गुरबाणी अनुसार शुभ अमलों नाल किवें जिउणा है। इसलिए मेरे मालिक ने कृपा की, नाल नगर भी वसाया भी गुरबाणी नूं मनण वाले इवें दा जिंदगी जिउणगे। ये बहुत जरूरी सी। उत्थे बिना किसी वितकरे तो कोई जात बरादरी नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। करतारपुर साहिब दे विच वाकई करतार दे बन के लोग उत्थे जिउ रहे ने। गुरु नानक साहब जी के माता पिता भी इत्थे आ गए, दूरों पारों सिख भी आके बस गए। याद रखियो जे इहदे नाल ही भाई मरदाने के परिवार विचों भाई मरदाने के 2 पुत ने, भाई रजादा ते भाई सजादा। भाई रजादा जिहड़े ने वो आके करतारपुर साहिब बस के। भाई मरदाने के 3 बच्चे सन, एक लड़की सी, वो विआह दित्ते सी। इवें बसते रस्ते करतारपुर साहिब दे विच पहला माता तृप्ता जी चढ़ाई कर गए, फिर मेहता कालू जी चढ़ाई कर गए। गुरु नानक साहब जी ने बचन किए सी, मैं तुहाडे कोल आखिरी वेले कोल होवांगा, और दोनों का संस्कार हजूर ने अपने हथीं किया। याद रखियो जी। हुण अगे चलदे। 1517 विच सतगुरु जी दूजी उदासी शुरू करन लगे ने। ये दूजी उदासी जिहड़ी है वो बहुती जोगियां वाले पासे नूं है। हजूर जदों निकले करतारपुर साहिब तो, सब तो पहला नगर जिहड़ा सामने उन्होंने अपने जीवन की एक बहुत वड्डी घटना उन्होंने नाल वरती, वो है सियालकोट। ये भी पाकिस्तान च है। सियालकोट राजा सलवान का बसाया होया सी, बहुत पुराना शहर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ गुरु नानक साहब जी गए तो बड़े लोग तड़फे हुए सन, चर्चा कर रहे सन। गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने तड़फ का, उन्होंने भटकना का कारण पूछा। कुछ पतवंते लोग आके मिले, उन्होंने बेनती की भी सतगुरु जी साडे नगर में एक फकीर रहिंदा है, हमजा गौंसो दा नाम है, मुसलमान है, पर वो इस वेले भोरे च बैठा है। वो ये कह रहा भी मैं जाप करके जदों बाहर निकलांगा ना, तो मैं एक शब्द बोलांगा, शराब सारे का सारा नगर सियालकोट तबाह हो जाएगा। गुरु नानक साहब जी हंस पे,
वो पुछण लगे भी असी चिंता च, तुसी हस रहे हो साडी गल सुन के। हजूर कहन लगे भी इवें एडे वड्डे रब की कुदरत नूं एक बंदा किवें इवें चला सकदा है, ये साडी भुल है। एक पल मैं तुहाडे नाल बेनती करन लगा, किते किते रोके जिवें आपां पिछे बेनती करदे हैं अगे भी इवें। जपजी साहिब दा पाठ करदे हो ना, ते जदों आ अंत वाली पौड़ी आउंदी है ना, इहनूं ध्यान नाल पढ़िया करिए ते इवें लगदा है जिवें साडे अंदर दा हंकार गुरु जी धो दिंदे ने। अंत ना सिफती कहण ना अंत, अंत ना करना देण ना अंत। इह च एक पंक्ति आउंदी, मैं समय नूं बचावां, अंत ना जापै क्या मन मंत। किसी नूं ये भी नहीं पता भी उहदे मन विच मता की है, उहदी सलाह की है, उहने घड़ी पल की करना है। मौसम वाले कई बारी मौसम दस दिंदे ने पर दूजे दिन हुंदा नहीं। असीं कहंदे कुदरत नेचर मदर ने अपना सुभाव बदल लिया। साडे कोल इहो जी शब्द ने अपने आप नूं बचाउण वास्ते। हकीकत की है, अंत ना जापै क्या मन मंत। पता ही नहीं वो एक पल विच कुछ दा कुछ बना सकता। मनुख के वस विच कुछ भी नहीं। एक लहर कभी भी मैं समुंदर नूं जानदी है, ये बड़ी वड्डी भुल है। समुंदर तो किड्डा वड्डा, एक लहर उठी घड़ी पल मगरों किनारे नाल टकराई ते खत्म हो गई। गुरु नानक साहब जी ने उन्होंने हौसला दिता भी तुसीं फिक्र ना करो। पर सवाल खड़ा भी वो इस तरह करना क्यों चाहता है। कहने लगे पातशाह जी भी जदों ये एक परिवार इन्हां दे डेरे आया, हमजा गौंस दे डेरे आया, वो आके कहने लगे भी साडे घर औलाद नहीं है, ते तुसीं किरपा करो भी कोई इहो जी अरदास बेनती करो साडे घर औलाद हो जाए। हमजा गौंस ने अरदास की, करता पुरख मेहरबान होया ते उहदे घर एक पुत्र का जन्म होया। उस परिवार ने गल कही सी भी जेड़ा साडे घर बच्चा होवेगा वो असीं हमजा गौंस दे डेरे ते चढ़ा देंगे। ते 2 3 4 साल बच्चे नूं पालदे हैं, 5 साल तक बच्चे नूं पालदे हैं। वो मां दी ममता जाग पई, प्यार जाग पिया पिता दा। मुड़ के उन्हां दा भेटा करन नूं जी ना कीता, मुकर गए। हमजा गौस कहन लगा भी ये सारे पिंड वाले बेईमान ने, मैं सारे नगर नूं तबाह कर देना है, इसलिए वो जाप करन बैठा होया है। गुरु नानक साहब जी ने बचन आखे भी कोई गल नहीं। साहब ने भोरे विचों उन्होंने कढ़ के लिया ते उन्होंने गल समझाई। कहन लगे बड़ी अजीब कहानी है फकीर जी तुहाडी, जेड़ी गल कुदरती वापर जानी तुसीं ओनू क्यों कोशिश कर रहे हो भी मैं बना दियां। ये तो कुदरती वापर जानी है, मौत तो सारियां दी आ जानी, कौन बचना है। ते तुसीं इहो जिहा जाप कर रहे हो भी मैं सारियां नूं मार दियां, मर तां आपे जाना है। धर्मी बंदे दा काम तां हुंदा भी मैं जिउण दा ढंग दसां, मरन दा तां आपे सारियां नूं आपे भाणा वरत जाना है। कोई अमीर गरीब जिहड़ा बच जाए कल, कोई जिहड़ा काम आपे हो जाना उहदे लई तुसीं क्यों इन्नी मुश्किल कर चल रहे हो। हकीकत की है तुसीं ओनू समझो। जे तुसीं एक वादा करके भी कहंदे हो भी मैं ये अपना पुੱਤ छड्ड नहीं सकदा क्योंकि उन्होंने मेरा कहा सी, ते माँ ने कुख विच रख के पालिया ते ने 5 साल अपनी ममता दा सीने विचों अमृत पिलाया। इस बाप ने इनू लोरियां दित्तियां, तरसदियां नू मिलिया, ते ये नहीं तू नहीं मोह ममता छड्ड सकदा, ते ये किवें छड्ड सकने। सतगुरां एक अजीब भाणा वरताया। भाई मरदाने नू 2 आने दिते, कहन लगे भाई मरदानिया 2 आने दा, एक आने दा सच ते एक आने दा झूठ लेके आ। हुण वो गए ने सियालकोट दे विच फिरदे ने थां थां दे उत्ते,
पर ਜਿਹੜੇ भी दुकानदार ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਆਨੇ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਂਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਂਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕਥਨੀ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਸੋਚੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਤੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਦੁਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰੇ ਲੁਕ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਹੀਰੇ ਚਾਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਠੜੀ ਚਾਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਟਕੇ ਚਾਖਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਬਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਪਏ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਲੜ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੜਫਿਆ। ਸੱਪ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਨ, ਤਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਝੱਲਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸਟਾ ਪਏ ਪਚਾਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
लोकां नूं पता लग्या। चिचर मूल ना थुड़ी दो जिचर आप किरपाल, शब्द अखुट बाबा नानका, खाहे खर्च धन माल। मना जे तेरा कारो विहार चलदा, ये ना कह मेरी अकल नाल चलदा, ये कह सतगुरु तेरी रहमत है, तेरी बख्शिश है। उही जी अकल नाल दूजा चलाउंदा पर उहदा चलदा नहीं। गुरु नानक साहब जी सियालकोट तो अगे चले गए। अगे अगला जिहड़ा नगर है उहदा नाम है जम्मू। जम्मू तुसीं बहुत बारी सुनिया होवेगा, चर्चा विच रहिंदा। जम्मू दे विच एक वैष्णो देवी दा मंदिर है। उत्थे भी कुछ भुल्ले भटके लोकां ने सतगुरु ने समझाया। कहण लगे भलिओ किसी अरशी देवते की उड़ीक ना करो, किसी देवी देवतियां की उड़ीक ना करो। मनुख का खुद का जीवन एक देवते वर्गा बन जाए। मैं पंक्तियां कई बारी तुहाडे नाल सांझियां कीतियां ने। बलिहारी गुरे अपने दिओ हाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए। जपजी साहिब की बुक्कल च एक बारी फिर तुहानूं ले जाना चाहुंदा है। जपजी साहिब की पावन बाणी पढ़दे हो, उहदे च सुने दियां 4 पौड़ियां हुंदियां ने। वो सारी अवस्था दसी हुई है भई इन्हां तो भी उच्चा मनुख किवें बन जांदा जे किते उहनूं परमेश्वर दीयां गल्लां सुणन दी जाच आ जाए। सुनिया ईश्वर वर्मा इंद्र, सुनिया मुख सलाहन मंद इत्यादि। तो मैं बेनती कर रहा सा, सतगुरु जी ने इत्थे भी भुल्ले भटके लोगों को समझाया। इस तो अगे अगली थां का नाम है अमरनाथ। अमरनाथ एक बहुत पहाड़ी इलाके विच जगह है। ते उत्थे एक गुफा बनी हुई है। पुराने समय च गुफावां हुंदियां सी, इवें फकीर लोग उत्थे जा बैठते सन। वो गुफा दे विच उत्तों पानी टपकदा है। अज भी अमरनाथ की यात्रा बड़ी प्रसिद्ध है। ते उहदे चों पानी टपकदा है। ठंड होण करके, बर्फ जमदी होण करके वो पानी थल्ले आके जम जांदा है। ते कुदरती गल है, वो पानी का थल्ले आके जमन नूं वो शिवलिंग समझ के उहदी पूजा करते हैं। ये उन्हां दा चक्कर है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने उस अमरनाथ की गुफा विच उलझे हुए लोगों नूं भी सच समझाया सी। मैं किते किते लड़ी की गल कर ला। ਇਹੋ अमरनाथ की गुफा है। जदों 9वें पातशाह के वेले इत्थे बैठ के मीटिंग की सी भी साडा जनेऊ कौन बचा सकता है, इसे अमरनाथ की गुफा च बैठ के उन्होंने मीटिंग की सी। वक्त मिले फिर सही कदे। इत्थों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज अगे चले गए। ते अगे जाके हजूर सच्चे पातशाह का जिहड़ा मिलाप है वो सिद्धां नाल हुंदा है। हुण सिद्ध जिहड़े ने वो पहाड़ी इलाके च उच्ची थां ते सुमेर पर्वत, कैलाश पर्वत भी उहनूं कहिंदे ने, उस थां दे उत्ते सिद्ध बैठे ने। ते गुरु नानक साहब जी सिद्धां कोल चले गए। सिद्धां ने ये गल देख के हैरान हो गए भी इत्थे किवें पहुंच गए एडे खतरियां नूं मुल लेके। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नूं कई तरह के सवाल करते हैं। सब तो पहला सिद्धा ने गल पूछी भी तुसीं इत्थे आए किवें हो। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने बख्शिश की, कहन लगे बई हौं जपिया परमेश्वरों पाओ भगत संगतारी लाई। मैं ते रब नूं याद करना है और मेरे कोल कोई इहो जिहियां करामातां दा सहारा नहीं। तुसीं आखो भी मैं इवें आ गया। मैं तो रब के नाम का सहारा लेके अपने जीवन में शुभ गुणों की दात लेके इत्थे पहुंचे। मैं एक बार फिर बेनती कर दिया, कल भी अर्ज की सी, की लोड़ सी पटवारियां दे पुत नूं इन्नी जमीन जायदाद इन्ना पैसा किधर बर्फ च तुरे फिरदे ने, किहड़े पहाड़ां दे उत्ते। अज तां असीं मन भाउंदे पदार्थ बना लेने ना गुरुद्वारियां विच, ते साहब नूं रोटी भी नहीं वक्त नाल मिलदी होनी। तुसीं सोच के देखो किहो जे बिस्तरियां दा, किहो जे रहन सहन दा प्रबंध होएगा हजूर कोल। गुरु नानक साहब जी जदों गए तो सिद्ध बड़े हैरान होए। सिद्धां दी मंडली उत्थे बहुत ज़्यादा गिणती च सिद्ध बैठे ने।
ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜੀ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਅਡੋਲ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਲਾਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਖਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਿਲਾਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1517 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ 48 ਈਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਫੇਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਕੱਕੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਐਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਭਈ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖੱਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਉਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਈ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਬਾਟਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ, ਬੋਝੇ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਡੋਲ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ 3 ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਕਾਮ, ਨੰਬਰ 2 ਦਾਮ, ਨੰਬਰ 3 ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਦੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਡੁੱਬਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਾਮ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3 ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨਿਓ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸੁਖ
गुरु घर का श्रद्धालु सिख बनिया सी। भाई मनसुख बहुत वड्डा व्यापारी सी, बहुत वड्डा व्यापारी सी। ये शिवनाभ राजे कोल गया सी। इहदा राज, इहदा जिहड़ा व्यापार सी वो संगला दीप तक दूजे राजां तक भी चलदा सी। ते जदों वो उत्थे गया ते उत्थों दे राजा जिहड़ा सी एकादशी दा व्रत रखदा सी। भाई मनसुख ने व्रत ना रखिया। उन्हें आख्या सी तां झूठ बोलण दा, बेकारां दी दुनिया तो इन्हां दा व्रत रखदे, असीं अन्न दा त्याग नहीं करदे। रब ते दाता है, तुसीं नहीं खांदे, तुहाडी मर्जी है, रब वल्लों तां कोई कमी नहीं ना। राजा बड़ा प्रभावित होया, उन्हें कैद कर दिता भी तेरा फैसला सवेरे करांगे। भाई मनसुख कैद विच सारी रात रब दी बाणी गाउंदा रहा। सवेर होई, राजा बड़ा हैरान होया। उन्हें बुला के भाई मनसुख नूं पुछया भी तू वही व्यापारी है? कहन लगे हाँ। क्यों, तुहानूं किवें शक पई? कहन लगे एडा अमीर बंदा होवे, तैनूं रात नूं कोई मंजा बिस्तरा ना मिलिया होवे, भोजन प्रशादा पानी ना मिलिया होवे, जेल विच रात कट्टी होवे, तू सारी रात मिठड़े गीत गाउंदा रहा, तू एक बारी भी कोई उलामा हाय जां दुहाई नहीं पाई? भाई मनसुख हस पे, कहन लगे जदों मैं गुरु कोल गया सी ना, ते मेरे गुरु ने मैनूं एक गल पुछी सी भी तेरा नाम की है? कहन मैं कहा सी मनसुख। गुरु कहन लग्या सी झूठ ना बोल, तू मनसुख नहीं हो सकता। कहन लगे क्यों? कहन लगे तू मन का सुख तो एक दिन भी नहीं देखिया। मेरे को तन के सुख सन, मेरे को मन के सुख गुरु की कृपा नाल आ गए, गुरु की बख्शिश नाल आ गए। हुण मैं मन करके सुखी है, तन नूं कोई सहूलत ना भी मिले तां भी मैं सुखी रहना, तां करके मैं सारी रात बाणी पढ़दा रहा। शिवनाभ राजा इतना प्रभावित होया, कहन लगे मैं गुरु नानक साहब नूं मिलना है। वो कहन लगे मैं सुनेहा दे दियांगा, वो प्रचारक दौरियां ते आउंदे ने, जदों वक्त मिलिया तुहानूं जरूर मिलणगे। गुरु नानक साहब जी नूं सुनेहा दे दिता। शिवनाभ राजा उड़ीकदा है, ते जदों लोकां नूं पता लग्या भई इत्थे गुरु नानक साहब जी ने आउणा है, शिवनाभ राजे ने उसका सत्कार करना है। सानू तो एक दा ही पता है ना भी गुरु तेग बहादुर साहब जी के वेले 22 मंजियां लग गई सी। नहीं, ये गुरु नानक साहब के वेले तो शुरू हो गया सी। ते उस वेले कई मेरे वर्गे नकली उत्थे गुरु नानक साहब बन के चले गए भी मैं गुरु नानक साहब है, दूजा भी आवे मैं गुरु नानक साहब है, तीजा भी आवे मैं गुरु नानक साहब है। ते शिवनाभ राजा बड़ा हैरान होया भी गुरु नानक तो एक ही हो सकते हैं, इन्ने किवें हो सकते हैं? उन्होंने एक कोशिश की। शिवनाभ राजे नूं पता सी भी मेरा गुरु जिहड़ा ना वो अपने किरदार दा बड़ा उच्चा है। शिवनाभ राजे ने कुछ लड़कियां नूं भेजिया, बेकारी जे कपड़े पा के लड़कियां नूं भेजिया हार श्रृंगार करके। जदों वो लड़कियां फकीरां सामने जाके नचदियां ने, कोई 5 मिनटां बाद, कोई 10 मिनटां बाद, कोई अद्धे घंटे बाद, कोई घंटे बाद, हर कोई बंदा डोल जाता है। जिहड़ा डोल जाता है शिवनाभ राजा समझ लैंदा ये मेरा गुरु नहीं हो सकता। आखिर गुरु नानक साहब जी गए तो शिवनाभ ने उवें ही लड़कियां भेज दित्तियां। जदों बच्चियां जाके नचण लगियां, गुरु नानक साहब ने रोक दिता। कहन लगे ना धीए, कदे बाप दे सामने भी धी इवें नचदी है, कदे बाप दे सामने भी धी इहो जे कपड़े पा के आउंदी है। तुहानूं भुलेखा है। हुण जे किसी नूं आपां धी कह दईए ते उहदा विकारी मन कोई उहनूं जिहड़ा भी उहनूं देखदा भुखियां नज़रां नाल ही देखदा है, विकारी जीवन नाल ही देखदा है। पर जे इहो जिहियां बच्चियां नूं कोई धी कह देवे, धी तां उहनां नूं कोई भी नहीं सी कहंदा, उहनूं तां जम्मण वाले धी नहीं सी कहंदे। उन्हां दा खिरता शांत हो गया, फिर नहीं रुक सकियां, भजियां शिवनाभ राजे कोल। राजे नूं जाके कहन लगियां, ओ राजन जा गुरु नानक साहब दे दर्शन कर ले, गुरु नानक साहब आ गए ने। हुण तक ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ भी ये फकीरां वाले कपड़े ही पाए ने, फकीर नहीं, ये गुरु नानक साहब नहीं। उन्हें ही बच्चियां ने जाके रिपोर्ट दी भी गुरु नानक साहब आ गए, जा जाके दर्शन कर ले। वो कहन लग्या किवें? कहन लगे उन्हें तो की भटकना सी गुरु नानक साहब ने,
ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਨੇਤਰ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਮੂਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਪਰ ਤਨ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਦੀ ਉਲਝਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਦਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਭਟਕ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੇਖ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਟਾ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਵਾਪਸ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਮੇ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੱਧ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਥ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਦੇਗ ਛਕ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂੰਹੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੌੜੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੀਠਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੌੜਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪੂਜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ।
जे धी है वो भी अज पल्ले बन रहे भी मैं एडा मिठा बोलना, मेरी सस 4 दिन कौड़ा बोल भी लवेगी, मैं बर्दाश्त करांगी, मैं गुरु नानक साहब की धी बन गई है। किते भाई मूले वांगू आपां गल्लां ही ना करते रह जाइए, जीवन विच सच होवे ही ना। देखो डॉक्टर तुहानूं पूरी देह रोगता दे के नहीं तोड़दा, डॉक्टर तो पर्ची लिख के दिंदा ते परहेज दसदा है। जे तुसीं उहदियां हदायतां मुताबक चलोगे तो यकीन तुहाडा रोग कट्टिया जाएगा। गुरु नानक साहब भी वैद ने, ये सानूं कुछ हदायतां दे के दवाई दे के भेजदे ने, वो असीं अपने घरां च अपनाईए, असीं जरूर सुखी हो जाएंगे। मैं बेनती करन लगा सब वापस चलीए। कितना मिठ बोलना मेरा सतगुरु। नाथा ने उन्होंने जोगिया ने सवाल किया भी तुसी क्यों नहीं ले आए? साहब कहन लगे भी उत्थे पानी नहीं है नहीं सी। उन्होंने मन में प्रभाव है भी असी माया की कमजोरी दिखा के अपना प्रभाव पा लांगे। भाई गुरदास जी ने इस गल नूं बड़ा प्यारा जिक्र किया होया, ध्यान नाल सुनियो। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला। सिद्धा ने मन में विचार की भी छोटी जी उम्र का एडिया वधिया गल्लां करदा है, किते साडा जोगी साडा ये जोग मत धारण कर लवे। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला, ऐसा जोगी कली माहे हमरे पंथ करे उजियाला। साडा तो बड़ा प्रभाव पेगा। खप्पर दिता नाथ जी पानी पर लैबन उठ चाला, बाबा आया पानिया डिठे रतन जवेहर लाला। सतगुर अगम अगाध पुरख, केड़ा झल्ले गुरु दी झाला। फिर आया गुरु नाथ जी, नाथ जी फिर आया गुरु नाथ जी, पानी ठौड़ नहीं उस ताला। कहने लगे उत्थे तो पानी है ही नहीं। शब्द जिती सिद्ध मंडली, की तुस अपना पंथ निराला। गुरु दे बाणी के शब्दों में एडी ताकत सी, सिद्धां कोल बोलण दी ताकत ना रही। वो पहले चुप करके भी करामातां दे ते कोई असर नहीं होना। हुण गुरु नानक साहब जी दे कोल बैठ के वो गल पुछदे ने, वो गल पुछदे ने। फिर पुछण सिद्ध नानका, मात लोक विच क्या वरतारा। सिद्ध हुण गुरु नानक साहब जी नूं पुछदे ने भी तुसीं आए हो ते मात लोक दा की हाल है, भाव दुनिया दा की हाल है। असीं तां इत्थे बैठे बखरे। सब सिद्धि ए बुझिया कल धाਰਨ नानक अवतारा। इनू सारा ज्ञान है, ये तो पार करने वाला लोगों नूं ते इनू पता है इस गल दा। बाबे आख्या नाथ जी, सच चंद्रमा कूड़ अंधारा। कूड़ अमावस वरतिया, हों भालण चढ़िया संसारा। सिद्ध छुप बैठे परबती। आ देखो किड्डी वड्डी गल है। दो जने ने गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी, सिद्धां दी मंडली बैठी, कोई डर नहीं। कहन लगे जे तुहानूं निक्का मोटा ज्ञान आया ही सी ते तुसीं मन विच विचार बनाई सी भी माया तो उच्चे उठना, तुसीं सुआह मल के इत्थे बैठ गए। सिद्ध छुप बैठे परबती, कौन जगतर को पार उतारा। जोगी ज्ञान विहूणिया, निस्दन अंग लगायन शारा। बाज गुरु डूबा जग सारा। कहंदे दुनिया ने तो डुबना ही सी ते दुनिया दे की हाल पुछदे हो तुसीं? तुहानूं की हक है पुछण दा? तुसीं तां कोई गल किसी नूं समझा ही नहीं सके, इत्थे आके बैठ गए एकांत विच। इत्थे दरख्तां नूं समझाउणा है, काहनूं समझाउणा तुसीं? जिथे लोड़ सी उत्थे तुसीं बैठे नहीं। सिद्धां दियां नीवियां पै गईयां भी गल तां ठीक है, जिथे लोड़ सी साडी, जे कोई ज्ञान आ गया सी तो दूजिਆਂ ਨੂੰ दस दे। एक पल मैं तुहाडा फिर ध्यान दिवाउणा चाहुंदा, उहनूं बड़े ध्यान नाल समझिओ। रब्बी बाणी च एक बचन है बड़ा प्यारा, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। पंक्ति तुहानूं याद ही है। अबनाशी जीवन को दाता सिमरत समल खोई, गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। ये अर्थ ने भी गुणा के खजाने ने अपने भगतां नूं गुण दिते ने।
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਵਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੜੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲ ਕਾਤੀ ਕੱਲ ਹੋਈ, ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ ਕਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਆਈ ਕੁੱਤੇ ਮੂੰਹੀ ਖਾਜ ਹੁਆ ਮੁਰਦਾਰ ਗੁਸਾਈ। ਗੁਸਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਮਦੇ ਉਲਟੀ ਬਾੜ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਈ। ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਜਾ ਅੰਧੀ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਕੂੜ ਕਸਤ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏ ਦੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੱਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੋਕ ਠਗਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਗੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਭਟਕਣਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ। ਚੇਲੇ ਸਾਜ ਵਜਾਏ ਦੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਭਾਈ। ਸੇਵਕ ਬੈਠਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉੱਠ ਘਰ ਤੇ ਨਾੜੇ ਜਾਈ। ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੈ ਦਾਮ ਘਿੱਟ, ਭਾਵੇਂ ਆਏ ਕਿਠਾਉ ਜਾਈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਤਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਅੱਗੇ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੜਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਲੜਕਾ ਘੱਟ ਵੇਖਦੇ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ 4 ਆਮਦਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਘੱਟ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਗੱਡੀ ਬਗਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦਾ।
इस्तरी पुरखै दाम हित भावें आए किठाऊं जाई, वरतिया पाप सबस जग माही। गुरु नानक साहब जी ने विचार दसी, जोगी टिक के बैठ गए। सतगुरु जी ने फिर बड़ी लंबी चर्चा की। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਮਿਲਣੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ। ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੀ ਅਟਲ ਬਟਾਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜੋਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਨ ਦਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗ, ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਝਗੜਾ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਥੋੜਾ, ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਝਗੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਲੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਸਨ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਰਦੋਸ਼ ਬਰ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀ ਅਸਤੋ ਹਮੀ ਅਸਤੋ ਹਮੀ ਅਸਤੋ ਹਮੀ ਅਸਤੋ। ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ। ਫਰਦੋਸ਼ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਕਾਲਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਏਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, 13 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਦਿਨ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। 13 ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਪਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ,
अपनी हौमे नूं खत्म कर लिया ते उहदी गल लेखे पै जानी। नानक लेखै एक गल कोर हौमे झखना झाक, बाकी तो हंकार दे झक मारिया होया। जे किते अपने आप नूं ना समझिया, ब्रह्मदास अंदरों हिल गया भी मैं तो बाकी लोगों नाल चर्चा करके हंकार भी पंड चुकी फिरना। कितनी वड्डी सुभागा होवेगा, मैं समझना किड्डा वड्डा सुभागा होवेगा। उन्हें अपना मत्था गुरु नानक साहब के चरणों ते रख दिता। दातिया जिहड़ी गल कहना ना, नानक लिखे एक गल वो मेरे विच नहीं आई। साहब ने उन्होंने समझाया, पढ़िया लिखिया सी, गल सौखी समझ विच लग गई। गुरु साहब के दर दा सेवक बन गया। हजूर ने उन्होंने उस वेले उत्थों का प्रचारक थापिया। थोड़ी जी गल ध्यान नाल समझना, ना समझ लगे कोई मेरे समझाउण च कमी रह जाए ना, नोट कर लियो, मैं तुहाडे कोल ही है, जद मर्जी पुछ लियो। पॉजिटिव ब्रह्मदास का पुੱਤ है भाई ठाकुरदास। ठाकुरदास का पुੱਤ है भाई नारायण दास। नारायण दास का पुੱਤ है भाई आड़ू जी। भाई आड़ू जी का पुੱਤ है भाई किरपा राम, जेड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी के वेले किरपा राम कश्मीरी पंडितां नूं गुरु को लेके गया सी। यो परिवार है। एक बारी इन्हां दे घर सिक्खी आ गई तो मुड़ इन्हां ने जान नहीं दिती। ठाकुरदास, ब्रह्मदास तो बाद ठाकुरदास, ठाकुरदास तो बाद नारायण दास, ये गुरु घर दे सेवक होए ने सारे। उस तो बाद भाई आड़ू जी, भाई आड़ू तो बाद भाई किरपा राम जी, किरपा राम सिंह बन गया सी। उन्हें खंडे बाटे की पौल लेके, याद रखो चमकौर की गढ़ी के 40 शहीदों विचों एक शहीद ये भाई किरपा राम सिंह है। इन्हों को गुण होंदे सन। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दात उन्होंने हासिल कर ली, उपरों नहीं बई उपरों उपरों सिक्खी धारण कर ली, अंदरों गुणों की दात ले ली। इस ब्रह्मदास के नाल ही एक होर इस इलाके का बहुत सियाणा बंदा भाई बन्ना उहदा नाम है, वो बहुत अमीर सी, ये लुबाणियां विचों है। इन्हों का परिवार भी बड़ी दूर तक सेवा करता रहा। भाई सावण जी, सावण का पुੱਤ है भाई बोड़ू जी, भाई बोड़ू का पुੱਤ है भाई बन्नू जी, बन्ना जी। भाई बन्ने इस परिवार विचों जाके अगे बाबा मक्खन शाह लुबाणा हुंदा है। मैं समय नूं बचाउणा चाहुंदा। ये परिवारों के परिवार जुड़े हुए ने। तो भाई बन्ने ने बहुत जिहड़ा खर्चा हुंदा सी सारा वो ये चुकदा सी, बहुत अमीर सी। तो मैं बेनती कर रहा सा, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने ब्रह्मदास नूं धर्मी बना के उन्होंने प्रचारक थाप के गुरु नानक साहब जी वापस आ गए। ये 1518 विच उदासी खत्म हो गई। गुरु नानक साहब जी वापस करतारपुर साहब फिर आ गए ने। ऐश बारी आके थोड़ा जिहा आराम किया है, कुछ महीने ही। हुण तीजी उदासी ते फिर चले गए हजूर सच्चे पातशाह। जिहड़ी तीजी उदासी है वो मुसलमानों के धार्मिक स्थानों वाल है। वो मुसलमानों के धार्मिक स्थानों वाल है, क्योंकि आप पहला जिक्र पढ़ चुके हुए हैं। कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्रह्मण नावे जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध। पहला ब्राह्मण के अस्थानां वाल यात्रा की सतगुरु जी ने, दूजी जोगियां वाल यात्रा की, तीजी हुण कादी कूड़ बोल मल खाए उन्होंने समझाउण चले ने जगत गुरु बाबा जी। बड़ी वड्डी सतगुरु जी ने रहमत की हुई है इस गल की। तो हुण उन्होंने समझाउण वास्ते गुरु नानक साहब जी जदों तुरे, सब तो पहले पाकपटन आया। पाकपटन दे विच शेख फरीद रहिंदे सन। शेख फरीद का जन्म 1173 विच होया सी। ये पाकपटन विच रहिंदियां ते इहदी 11वीं औलाद, इहदे वंश विचों, इहदे परिवार विचों 11वीं थां दे उत्ते
1510 ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨੇ 116 ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 116 ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਪਰ 130 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਲੋਕ 112 ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੇ, ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 112 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 4 116 ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ 59 ਨੇ, 59। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 57 ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 116 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਮੱਕਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਾਬਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕੱਛ, ਕੁੱਜਾ ਵਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ, ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਬਲ ਮਹਿਰਾਬੇ ਪਾਏ ਪਸਾਰੀ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਫਰ, ਟੰਗਾ ਵੱਲ ਖੁਦਾਏ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੋਏ ਪਿਆ ਬਜਗਾਰੀ। ਟੰਗੋ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ, ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਨ ਚੁਹਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਕਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਢਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ 571 ਸਨ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਕੱਢੇ ਸਾਰੇ,
ਮੂਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਕਾਬਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਾਹੀ 33 ਗਜ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਬਾਹੀ 31 ਗਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹੀ 22 ਗਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹੀ 20 ਗਜ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ 35 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੇ ਅਸ਼ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਸਿਰਫ ਹੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗੇ ਅਸ਼ਵੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਉੱਠੇ ਪਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਪਿਆ ਕਾਫਰ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਲੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੱਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੱਤ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਤ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂ ਜੇ ਲੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਮੱਤ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने बड़े निमरता नाल, बड़े मिठड़े जे सुभाਅ नाल बोलिया भी भलिया परदेसियां दी लत्तां क्यों मारना है। कहन लगे किड्डी वड्डी गलती की, तू इधर पैर करके पिया। साहब कहंदे इधर की? कहंदे खुदा दा घर। कहंदे मैं ते सुनिया सी भी खुदा दा घर सारे पासे ही हुंदा है, जिधर तेरा जी करदा मेरे पैर उधर कर दे। परदेसी है, थकिया होया सी, नहीं पता लग्या। जिधर तैनूं लगदा भी खुदा दा घर नहीं है ते उधर कर दे। हुण गुरु नानक साहब दे चरण परसे, उन्हां दे मुखार बिंद तो शब्द सुने, मत टकाने आ गई। पता लग्या इतनी मेरे नाल लत्तां मारन वाले दा इतना मिठड़ा विहार हो सकदा है। उन्होंने लग्या रब ते चारे पासे है। एक मैं पंक्ति पढ़दी हां पहलों ताकि गल स्पष्ट हो जाए। साहब की बाणी विच, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच अज भी बचन ने, अल्लाह एक मसीत वसत है, अबर मुल्क किस केरा। कहते जे तुसीं कहंदे भी रब केवल इत्थे वसदा है, तो फिर बाकी मुल्क किहदा है, संसार किहदा है? जे रब कल्ले मक्के च ही वसदा है, केवल काबे च ही वसदा। दूजी गल, लोग ये कहंदे सन दखण देश हरी का वासा। दखण वाले पासे नूं ਉਹ बनारस ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਅੱਲੇ ਮੁਕਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੀ ਠਾਈ
जिथे हो जाई। साचा सिरजनहार जियो सबना का दाता कर्म विदाता दुख बिसारण हार जियो। दुख बिसारण हार स्वामी कीता जंका होवे। कोट कुटंतर पापा केरे एक घड़ी में खोवे। हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे विचार जियो। तू सबनी ठाई जिथे हो जाई। साचा सिरजनहार जियो। गुरु साहब ने कृपा कर दी। हुण इहनूं कहिंदे ने ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਣ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮਾਣ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਿਓ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਪੈਰ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੂਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੂਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਖੋਲੀ ਗਈ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਦਾੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਏ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਧਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੌਸ ਦੀ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਏਡੇ ਹਾਜੀ ਕਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਾਜੀ ਕਾਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 114 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧ ਗਜਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਜੀ ਕਾਜੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ, ਵੱਡਾ ਸਾਂਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਗੱਲ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਕੋਈ, ਵੱਡਾ ਸੰਗ ਵਰਤਾਇਆ ਲੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ। ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਕੱਚਾ ਰੰਗ ਕੁਸੁੰਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ ਥਿਰ ਨਰ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਏ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਨਾ ਢੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਿਦਕ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ 550 ਸਾਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, 58 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ 58 ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਕੋਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ,
उस गुरु नानक साहब जी आउंदे होए बगदाद नूं हो के आए। बगदाद विच भी सतगुरु जी जदों गए तो हजूर ने जपजी साहब की पावन बाणी की पौड़ी उदों गाई। हुण तां सानूं लगदा ना भी जपजी साहब गाउणा नहीं चाहिए, जपजी साहब भी गाया जांदा सी। गावीए सुणीए मन रखीए भाव, ये जपजी साहब का सुनेहा है। याद रखो जे जपजी साहब सारी जिंदगी का निचोड़ है। जपजी साहब किते एक जगह ते जिवें एक बाणी सुखमनी साहब एक टाइम आई हुई है, जपजी साहब एक टाइम नहीं आई हुई, सारे जीवन का निचोड़ इनू करतारपुर साहब विखे सतगुरु जी ने कंपाइल किया सी, बन्निया सी। ये गुरु नानक साहब के आखिरी समय च गुरु अंगद साहब जी कोल सन। गुरु नानक साहब की बाणी का उतारा 5 सिख करिया करते सन, भाई सैदो केहो, भाई सीहा, भाई हंसू लोहार, भाई मनसुख ते भाई भगीरथ। तुहानूं मान होना चाहिए। ये 5 गुरु के सिख गुरु नानक साहब जी बाणी का उतारा करिया करते सन जदों हजूर वापस आउंदे सन बकायदा। ते जिहड़ी मैं बेनती करन लगा सां, बगदाद विच पीर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने जदों शब्द गावे, पाताला पाताल लख आगास आगास उड़ कोड़ कपाल थके वेद कहनिक बात सहस 18 कहनक दे बासुल एक धात लेखा होए तां लिखिए लेखा होए बनास। वो जाके पीर नूं खबर मिली। बाबा गया बगदाद नूं, बाहर जाए किया अस्थाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मरदाना। जित्ती बांग नमाज कर, सुन समान होआ जहाना। सुन मुन नगरी भई, देख पीर भया हैराना। सारे हैरान हो गए। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज दे कोल आए। दस्तगीर कहंदे ने पुराने समय दे विच एक मिथ है उन्हां दी, भई कोई नवां विआहिया जोड़ा समुंदर के किनारे तुरिया जा रहा सी ते वो विच डुब गया ते उहनूं उस वेले किसी पीर ने हथ दे के विचों कढिया सी ते उदों तो वो दस्तगीर कहंदे ने। जिवें अपने शब्द है जथेदार, जथेदार किसी का नाम नहीं, ये अहुदे का नाम है। इस तरह दस्तगीर एक अहुदे का नाम है, बंदे का नाम नहीं है। आपां भी तो कह लैंदे भी जथेदार ने यह बयान दिता, तो मतलब अंडरस्टूड ही हुंदा भी ये फलाने की गल चलदी। इस तरह दस्तगीर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज नाल मिलिया। उन्होंने विचार चर्चा की, सतगुरु जी नूं अपने दरबार ले आए तो हजूर नूं सवाल पुछते ने कल्ले बैठ के। कहन लगे सतगुरु जी रब है भी है जां एवें रौला पाया। साहब हैरान हो गए, कहन लगे दस्तगीर तेरे वर्गा बंदा पूछे ये गल। एक पासे असीं कथा करने हैं, जे अपने आप नूं इतबार होवे फिर कबरां ते थोड़ा मत्था टेकीए। हुण तां कथाबाजी जिहड़े कबरां दी कथा करदे फिरदे ने अजकल। आपां दस्तगीर पुछदा, कहन लगे सतगुरु जी भई रब है? हजूर कहन लगे है दस्तगीर जी, तुहानूं इह तां धर्म तां है ही रब्बी विश्वास ते खलोता। हुण भरे दरबार विचों कहन लग्या भी फिर जे रब है तो कित्थे वसदा है? कहन लगे सारी कुदरत विच। कहन लगे सब चीज़ां दिस जांदियां ने, रब क्यों नहीं दिसदा? कुदरत विच वसदा, किते तो दिसे। हजूर कहन लगे भी भलिया एवें गल्लां करवाई जाना, मैं परदेसी बंदा, कुछ छकण छकाउण दी गल भी कर लिया। कहन लगे हाँ पहला दसो की छकना है? हजूर कहन लगे एक बाटा दुध दा मंगा दे। बाटा दुध दा मंगाया। सच्चे पातशाह कहन लगे बाटा पकड़ के भी दस्तगीर जी सुनिया दुध विच मक्खन हुंदा है। कहन लगे सुनने की किहड़ी गल है, तो पक्का विश्वास है और बंदे का, ये तो हकीकत है भी दुध विच मक्खन हुंदा है। साहब ने उस वेले हथ विच पा के दिखाया, कहन लगे मैनू तां नहीं लभ्या। दस्तगीर बड़ा हैरान होया, कहन लगे इवें नहीं लभदा, है विचे है, इवें नहीं लभदा। पहले इनू टकाउणा पैंदा, जाग लाउणा पैंदा, फिर दही बनदा, फिर रिड़कना पैंदा, फिर अपने आप मक्खन उपर आ जांदा। हजूर कहन लगे बस आई कहानी रब दी है सजना, इस कुदरत विच ही वसदा है।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਟਿਕਾ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਬਈ ਸਜਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਮਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਲੈ ਕੇ ਰਿੜਕ। ਜਿਵੇਂ ਰਿੜਕਿਆਂ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਣਕੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗਿਣਤਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਗਿਣ ਲੱਗਿਆ 1 2 3 4 5। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਤੱਕ ਗਿਣਿਆ ਤੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰੇ ਗਿਣ ਲੈਣੇ 1 2 3। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ 3 ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਗਿਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 1 ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, 1 ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੈ। 0 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, 0 ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਓਏ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਦਸਤਗੀਰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਰੱਬ ਕਰਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਅਧੂਰਾ ਫਿਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ? ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਅੰਧਲਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕੰਮ ਕਰੇਨ, ਅੰਧੇ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਭਟਕਨੇ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਜੇਤੂ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 8:15 ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।